میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی، مولا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی، جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی، جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ قابل قدر معزز و مکرم اور محترم علماء اکرام، شعراء اعظام، آج کی اس علمی اور ادبی مجلس میں جلوہ افروز تمام مہمانان نظام، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لاتے ہیں کہ اس نے اپنے اور اپنے محبوب پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا موقع عطا فرمایا۔ یقیناً یہ اس رب کی کرم فرمائی ہے، اور بعدہ تمام معززین اور تمام مہمانان اکرام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ خصوصاً دہلی کی سرزمین سے ایک طویل ترین سفر طے فرما کر اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہماری اس بزم کی رونق اور زینت بننے والی ایک عظیم المرتبہ شخصیت، نوجوان دلوں کی آواز، جناب قاری محمد عارف قاسمی صاحب، صدر تحفظ ختم نبوت میڈیا اتر پردیش و امام و خطیب مسجد چھترپورہ دہلی، حضرت والا ہمارے مابین جلوہ افروز ہیں۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث صد افتخار، اور یقیناً ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ بعدہ آج کی اس بزم اور آج کے اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت کا صحرا ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کے سر رکھنا چاہتا ہوں جو مرجع الخلائق، کاشف الحقائق، جامع علوم والفنون، اس وقت پورے مغربی اتر پردیش کے لیے سمجھی جاتی ہے۔ وہ شخصیت جن سے میری مراد، جن کا نام نامی اسم گرامی مقرر بے باک، مقرر با کمال، عزت مآب عالی جناب حضرت اقدس علامہ مولانا قاری محمد عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امید ہے کہ جملہ اہالیان مجلس اس تحریک کی تائید فرمائیں گے کہ چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، چمن کے ہر شگفتہ گل سے جیسے پیار ہے سب کو، سرے محفل صدارت آپ کی تسلیم ہے سب کو، اور نئی امید نئی زندگی عطا کر دے، بلند میرا ہمالا سا حوصلہ کر دے، نئی امید نئی زندگی عطا کر دے، بلند میرا ہمالا سا حوصلہ کر دے، اور قدم قدم پہ جو فانوس بن سکے میرا، تو میرے ساتھ کوئی ایسا قافلہ کر دے، تو میرے ساتھ کوئی ایسا قافلہ کر دے۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام معززین کا جنہوں نے اس ناچیز کی تحریک کی تائید فرمائی۔ بعدہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اس شہر کی قلب و جگر شخصیت، اس شہر کی شان اور آن، جناب قاری خوشرحان، قاری بے مثال، عزت مآب جناب قاری محمد حذیفہ الہندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی تشریف آوری
इस बज़्म के एक एक रुकन के लिए बाइस सद इफ्तिखार और काबिल मुबारकबाद है। उसके बाद सर फहरिस्त जिस अजीम शख्सियत का नाम मेरे जहन में आ रहा है, वह अजीम शख्सियत इस हिंदुस्तान के तूल और अर्ज़ पर अपनी आवाज और अपने मुनफरिद अंदाज और अपनी बेमिसाल निजामत और नकाबत के जलवे बिखेरने वाली शख्सियत फाजिल नौजवान जनाब हजरत मौलाना नदीम अख्तर राही साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपकी शख्सियत यकीनन मोहताज तारुफ नहीं है और आपकी तशरीफ आवरी भी हमारे लिए यकीनन खुशी का बाइस है। बादहु नौजवान और नई नस्ल की तर्जमानी करने वाले, नई नस्ल के नौजवानों के दिलों की तर्जमानी करने वाली एक बेमिसाल शख्सियत, बेमिसाल आवाज, मुतरन्नम आवाज जनाब कारी अब्दुस्सलाम नूर चिश्ती साहब, आपकी मौजूदगी यकीनन इस महफिल की रौनक में चार चांद लगाने के लिए काफी है। अब इसी तरीके से एक और शायर इस्लाम हजरत अक़दस अल्लामा मौलाना कारी एहसान मोहसिन साहब के शागिर्द रशीद अजीजम कारी शाहनजर सल्लम साहब, वो भी हमारे माबेन जलवा अफरोज हैं। अब सबसे बाद में उस शख्सियत का जिक्र करना चाहता हूँ जो इस महफिल की रौनक और इस बज़्म की आन, बल्कि यूं कहिए कि इस बज़्म के रूह रवां और इस बज़्म को सजाने वाले और इस शहर मुजफ्फरनगर में शोहराए आफाक बनने वाली वो शख्सियत जो अपनी तहरीक और अपनी इनकलाबी सोच के लिए इस वक्त पूरे जिला मुजफ्फरनगर में मशहूर और मारूफ हैं। मेरी मुराद जनाब हजरत कारी शाहिद अरमान हुसैनी साहिब, मोहतमिम जामिया फैज़ नासिर, मिमलाना रोड मुजफ्फरनगर। आज जिस इदारे के अंदर हम बैठे हुए हैं, ये आपकी तवज्जोहात और आपकी जोहद मुसलसल का नतीजा है। आज इस चमन को और इस गुलशन को जो बहारें हासिल हैं, वो यकीनन आपकी बदौलत हैं। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और तमाम अराकीन महफिल की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और खिराज तहसीन पेश करते हुए ये उम्मीद करता हूँ कि जिस इनकलाबी सोच को लेकर आप निकले हैं, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो इनकलाबी सोच इस जिला मुजफ्फरनगर के हर एक नौजवान के दिलो दिमाग तक जरूर पहुंचेगी। अब इसके बाद आज हमारे माबेन जिस प्लेटफार्म के नुमाइंदे बतौर चीफ गेस्ट एजाजी मेहमान जनाब कारी मोहम्मद आरिफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया जलवा अफरोज हैं, अगर उस प्लेटफार्म का भी यहाँ मुख्तसरन अजमालन जिक्र कर दूं तो यकीनन मेरे लिए खुशकिस्मती और सादत की बात होगी। ये प्लेटफार्म महाराष्ट्र औरंगाबाद की सरजमीन से ताल्लुक रखता है और इस वक्त हिंदुस्तान के कोने कोने और गोशे गोशे तक अपनी आवाज और अपनी सोच और फिक्र पहुंचा रहा है। इस प्लेटफार्म के सरपरस्त आला डायरेक्टर इज्जत मआब जनाब कारी ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब, जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत मीडिया
کے ڈائریکٹر ہوا کرتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ اس پلیٹ فارم کے تحت اور اس کے علاوہ دوسری تحریکوں کے تحت اس وقت پورے ہندوستان میں اپنی شناخت اور اپنی پہچان بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی تمام انقلابی اور فکری تحریکوں کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔